हाँ जी बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, एस सच हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट दा 16th न्यूमेरिकल आ। ਉਹਦੀ स्टेटमेंट गिवन अपने को, an electric coil is connected in series with a resistance of x ohm। एक coil given आ जिहदी अपनी कुछ resistance होएगी, उन्हें क्या जी उन्होंने series दे विच attach कीता एक resistor दे नाल जिहदी x ohm resistance आ, और सर्किट दे अक्रॉस 240 वोल्ट दी सप्लाई दिती है। The coil being immersed in 1 kilogram of water at 20 degree Celsius। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस टू बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री इन 10 मिनट। When a second heating experiment is made with the resistance X short circuit, the time required to develop the same amount of heat energy is now reduced to 6 minutes। Then calculate the value of resistance X। कोई दसेगा की क्वेश्चन च क्या ते किदा अटेम्प्ट करिए? तो किदा करांगे क्वेश्चन, कोई बोलेगा? कोई भी नहीं। बच्चे मैथड पता कि नहीं पता किसी नू? हाँ या ना? वो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यार बोलो तो सही घटोघट। मैं क्या कि भी अपन किसी नू इस क्वेश्चन का मैथड समझ आ रहा कि उन्हें क्या क्वेश्चन के अंदर? नो सर। ਉਹਦੀ स्टेटमेंट पढ़ो पुत। जरूरी नहीं हर वो क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ नहीं करते पे ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ आ नहीं सकता। मैथड बनाओ बच्चे, मैथड बनाने की कोशिश करो की हैगा। ਉਹਨੇ क्वेश्चन च क्या वा कि एक कॉयल आ, ठीक है जी, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ठीक है, एक रजिस्टर ਦੇ ਨਾਲ x ओम ਦੀ रजिस्टर ਆ, और उस सप्लाई ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਉਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 240 ਵੋਲਟ ਦੀ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਨ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਟ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੀਏ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰਾਈਜ਼ਸ ਟੂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ 10 ਮਿੰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਇਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਗਿਵਨ ਆ। ठीक है जी, इस कॉइल के नाल सीरीज दे विच एक रजिस्टर अटैच कीती है, x ओम एदी रेजिस्टेंस आ, ठीक है जी। इनु कॉम्बिनेशन होने क्या 240 वोल्ट दी सप्लाई ना जोड़ दे। इथों सर्किट च कुछ करंट मेरे कोल पास होएगा, ते जदों करंट पास हुंदा पिया ते ओदी उन्हें प्रॉपर्टी ये कही आ कि भी कॉइल जेड़ी हैगी इनु असी एस सच इस कॉइल नु इमर्स कीता होया 1 किलोग्राम ऑफ वाटर दे अंदर। यानी इत्थे ਅਸੀਂ 1 किलोग्राम वाटर ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਸਐਚ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਮਐਸ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਨਾਲ ਬਣੂਗੀ। यस सर। यस सर। यस सर। कि कोयल मेरी हीट हो रही है तो कोयल पानी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਵਾਟਰ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਬਣੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ਸ ਟੂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ 10 ਮਿੰਟ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖੀਏ ਮਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ 100 ਹੋਈ ਆ, ਯਾਨੀ 80 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਆਪਣੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਆ। specific heat capacity 4200 joule per kilogram, ठीक है, पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस आ। क्या आ वेरिएबल क्लियर आ? यस सर। यस सर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ x ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? शॉर्ट सर्किटिंग वर्ड का की मतलब हुंदा बोलेगा कोई है ना?
उत दो वर्ड पढ़ते आपां, एक ओपन सर्किट एक शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब आ जदों सर्किट दी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाती, मतलब उस कोई करंट पास नहीं हुंदा। शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया कि जदों सर्किट दी उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो गई ते ओदे अक्रॉस इनफाइनाइट करंट पास कर सकदा। क्या गल समझ लगदी पई? Yes, sir. यानी जे मैं दूजी वारी ये लैके चला, दूजी वारी ये लैके चला कि x ओम दी रेजिस्टेंस नहीं लगी, जो शॉर्ट सर्किट होगी तो दूजी वारी वो रेजिस्टेंस नहीं लगी। ਇਹਦਾ मतलब दूजी वारी मेरे को ऐसा जिथे एक ही रजिस्टर आ रहेगी, ठीक है जी। और इनू फिर उन्हें क्या सेम सप्लाई ना जोड़िया होया, ठीक है, इनू सेम सप्लाई ना जोड़िया, यानी अगे नालों रेजिस्टेंस सर्किट दी घट गई। ते जे रेजिस्टेंस घट गई तो उदों कहना जी सेम अमाउंट ऑफ हीट जिहड़ी आ वो फिर बिल्टअप हुई आ। हीट एनर्जी कितनी बनी वो इस पार्ट चों निकल सकती, ठीक है। वो कहना सेम हीट एनर्जी फिर दोबारा डिवेलप हुई आ, ठीक है, इन 6 मिनट। ते ओदे लई उन्हें क्या टाइम रिक्वायर्ड टू डिवेलप द सेम क्वांटिटी। मतलब दूजी वारी इत्थे किन्ने टाइम चो हीट एनर्जी बनी, करंट अपने को जिहड़ा पास हो रहा उहदे लई दूजी वारी टाइम जिहड़ा वा T2 दी वैल्यू ने 6 मिनट कही आ, ठीक है। पहली बारी तुहाडे कोल उन्हें क्या सी 10 मिनट, यानी पहले केस दे अंदर टाइम अपना 10 यानी 10 * 60 600 सेकंड टाइम गिवन आ। दूजी वारी अपने को जिहड़ा सच 360 सेकंड दा टाइम गिवन आ, ठीक है। सप्लाई अपनी सेम आ, मास अपना सेम आ, हीट दोनों च सेम आ। इन्नी गल समझ लगदी पई? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ मतलब जे मैं इत्थे हीट एनर्जी ਲਈ फार्मूला सोच के चलना कोई ते इत्थे हीट एनर्जी ਜਿਹੜੀ बनी आ, हीट एनर्जी पहले पार्ट चो आ जानी। जिन्नी हीट एनर्जी पहले पार्ट चो आई आ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ એનર્ਜੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। तो जे हीट एनर्जी मेरी पावर इनटू टाइम की फॉर्म च आ एक पासियों, और यही हीट एनर्जी दूजे पासे भी पावर इनटू टाइम आ, पर फर्क ये होएगा इत्थे जदों पावर इनटू टाइम करांगा ते इत्थे रेजिस्टेंस R + X करके बनी, इत्थे रेजिस्टेंस कली R वा। इन्नी गल समझ लगदी पई? Yes, sir. Yes, sir. जे मैं इत्थे आ लेके चला पुत v²/r * t, v मेरे को गिवन आ, r मेरे को कहना जी अननोन आ, t मेरे को गिवन आ, हीट एनर्जी पहले पार्ट चो निकली हुई आ। ਇਹਦਾ मतलब इस फार्मूले की हेल्प ना रेजिस्टर कॉइल दी रेजिस्टेंस निकल आऊगी। Yes, sir. Yes, sir. फिर मेरे को ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस निकल आई है ना, ते हुण फिर वापस मुड़ो कि भी इस केस दे अंदर भी हीट एनर्जी सेम आ। ਤੇ ਜੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R + X ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ। R ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ v²/r + X ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਸੇਮ ਆ, R ਲੱਭ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, v ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਗਿਵਨ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ R + X ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ X ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे इथों आ चीज कह रहे हैं कि इनू सॉल्व करके जे मैं तो R कढ लवा, ठीक है, ते दूजी बारी मुड़ के ते कंडीशन लगा दा इन फर्स्ट कॉइल जे हीट एनर्जी दा फार्मूला v²/r + X * t ले जावां ते ਇਹਦੇ केस दे अंदर H ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बन चुका वा, ठीक है जी, वो यूज कर लिया। v गिवन आ, R गिवन आ, t गिवन आ, ते X सॉल्व हो सकदा? Yes, sir. ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 17, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ। 17 ਇਹ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ 2 यूनिफॉर्म वायर ऑफ सेम मटेरियल ईच। दो वायर्स ने सेम मटेरियल ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। हैविंग कहना जी ईच वेइंग 1 ग्राम, मास दोनों वायर का सेम है, यानी जब इन्नी लाइन का मतलब लिखिए ते M1 ते M2 दो वायर दे मासेस आ और दोनों की वैल्यू 1 ग्राम ईच आ। उन्हें अपन कंडीशन है कही आ बट वन हैविंग डबल द लेंथ ऑफ अदर, ठीक है, एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पीयर।
यानी ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਸੇਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ρ1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ρ2 ਇਹ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੈਂਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਨੇ ਲੈਟ L2 ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 2 ਟਾਈਮ L1 ਆ। क्या इतनी कंडीशन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और दोनों वायर ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੋੜੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਆ। ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ R1 ਤੇ R2 ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਲੈਂਥ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਵਾਇਰ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਦੂਜਾ ਵਿਚ ਵਨ ਵਾਇਰ ਗੈਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਰ ਹੌਟਰ, ਜਿਸ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੀਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ कहता डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर इज 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो भी गिवन है, वेरिएबल लिख लो। डेंसिटी ऑफ वायर अपने को D1 पे D2 आ गया। डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्योंकि मटेरियल सेम है इसलिए डेंसिटी सेम है ते दूसरा रेजिस्टिविटी सेम। डेंसिटिविटी मटेरियल दी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ ते रेजिस्टिविटी जेडी मेरे को रो1 ते रो2 आ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 into 10 raised to power minus 6 ohm। क्या इन्हीं गल पहले क्लियर जी? Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਲਾਂ? ਦੋਨਾਂ ਵਾਇਰ ਚ ਹੀਟ એનર્ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾ? Series. ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ? Current. Current. ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਆ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਹੀਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਈਏ? I square RT. I square RT। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ H1 equal to I1 I square R1 into T ਤੇ H2 equal to I square R2 into T। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਆ ਜੂ। Yes, sir. ਚਲੋ यानी जे इथों ਆਪਾਂ SHR रेशो लिख दिए तो रेशो ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਟਮ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ R1 R2 ਤੇ ਹੁਣ R1 R2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। R1 R2 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਰੋ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ? Rho L upon A. rho into L upon A, rho into L1 by A1 into A2 over rho upon L2। ठीक है जी, ਤੇ rho ਆਪਣਾ SH ਚੋਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਂਥ ਤੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਗਈ। Yes, sir. ਹੁਣ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਲੈਂਥ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ L2 L2 ਹੈ 2 ਟਾਈਮ L1 ਆ, ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ? ਏਰੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈਏ? ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਈਏ? So mass equals to volume into density. ਮਾਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ? Cylindrical. ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ ਆਜੂ। Yes, yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਹੈਗੀ ਐਸ m1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ m2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ v2 ਇਨਟੂ ρ2, ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ρ1। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ d1 d2 ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ठीक है जी, A1 into L1 into D1 equal to A2 into L2 into D2 आजू। Yes, sir. Yes, sir. ते D1 D2 अपने को सेम आ, मटेरियल सेम सेगा,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A1 ਤੇ A2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ A2 by A1 ਉਹ L1 by L2 ਆ ਜੂ। Yes, sir. Yes. ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਵੀ L2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਟਾਈਮ L1 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ L1 by L2 1 by 2 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ 1 by 2 A2 by A1 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਜੋ, ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਜੋ ਪੁੱਟ ਇਨ 1 ਤੇ ਜੇ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਨੀ H1 by H2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ L1 by L2 into A2 by A1 ਤੇ A2 by A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ SH 1 by 2 ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ L1 by L2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ 1 by 2 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। L1 by L2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 by 2 ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ 1 by 4 ਆ ਗਈ ਜੀ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਥੋਂ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ H1 by H2 ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1:4 ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋ ਕਰੂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟਰ ਹੋਏਗਾ। H2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਟਾਈਮ ਬਣਦੀ ਪਈ H1 ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ H2 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੋ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes. Yes. Yes, sir. ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 दी स्टेटमेंट पढ़ो। करा शुरू। चलो 19th हैगा a series battery of कल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ a series battery of 6 lead accumulator। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚਾਰਜੇਬਲ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਡ ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਸਟ ਫॉर ਨੌਲੇਜ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਡ ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਈਚ ਆਫ 2.2 ਵੋਲਟ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 6 ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 2.2 ਵੋਲਟ ਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0.5 ਓਮ ਆ, ਇਜ਼ ਚਾਰਜ ਵਿਦ ਅ ਬੈਟਰੀ ਆਫ 100 ਵੋਲਟ। ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। ਓਏ ਚੇਤਾ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ what series resistance should be used in the charging circuit in order to limit the current to 7.8 ampere. Using the required resistor, calculate power supplied by the source, power dissipated as heat, the chemical energy stored in the battery in 15 minutes. क्या गल समझ लगी क्वेश्चन दी? Yes, sir. ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਵਾਂਗਾ। 18th ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ 6 ਸੈੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਓਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਸਐਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ 100 ਵੋਲਟ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣੀ 6 ਸੈੱਲ ਵਾ, 6 ਸੈੱਲ ਵਾ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ 2.2 ਵੋਲਟ ਦਾ ਤੇ 6 ਸੈੱਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 13.2 ਵੋਲਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13.2 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 13.2 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵਿਦ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 3 ਓਮ ਐਸ ਸੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ 100 ਵੋਲਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਹੈਵੀ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਹੈਵੀ ਕਰੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਯਾਨੀ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੋ, R ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ 7.8 ਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 7.8 ਐਂਪੀਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ 100 ਵੋਲਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਰ ਕਿੰਨੇ ਓਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਆਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਵਾਂਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ? I is equal to total EMF by total resistance. ਬਿਲकुल, I equal to total EMF by total resistance। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ 100 ਵੋਲਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13.2 ਵੋਲਟ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੱਖ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਵੋਲਟੇਜ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13.2 ਵੋਲਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀਏ ਹੇਅਰ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਆ 100 ਮਾਈਨਸ 13.2 ਓਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨੈਟ ਵੋਲਟੇਜ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਓਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ, यानी ओवर आ जाएगा R प्लस R। करंट दी वैल्यू 7.8 गिवन आ, 100 दे विचों 13.2 माइनस करो, कितना आ गया? ओ नलैको 86.8 86.8 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਲਿਊ R ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਮਾਲ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਗਿਵਨ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ R ਆ ਜਾਏਗਾ सर 0.5 है ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ? इंटरनल रेजिस्टेंस। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ 0.5 ਹੈ ਨਾ, 6 ਸੈੱਲ ਜੋੜੇ ਆਪਾਂ ਤੇ Oh, 6 yes, sir. ਸੈੱਲ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ 3 ਓਮ ਬਣ ਜਾਣੀ, यस सर। ठीक है। सो आ पहला पार्ट होएगा। इसको अगले पार्ट चुने क्या जी? पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, ते सोर्स ने जेडी पावर सप्लाई की थी ओदे लिए फार्मूला P इक्वल टू VI आजू, ठीक है। पावर इक्वल टू V इनटू I, V मेरा 100 वोल्ट आ, I मेरे को गिवन आ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਚ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਆਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. ठीक है। सो 7.8 into 100 करना, ठीक है जी। एक वैल्यू काट लवा ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸੋल्व करके 780 वाट मेरी टोटल पावर सप्लाई है, यानी इन्ने जाउल एनर्जी मेरे को सर्किट च इलेक्ट्रिकल फॉर्म च जा रही है 1 सेकंड च। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਡਿਸਿਪੇਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਟ, ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਸ ਹੋਏਗੀ? Resistance ਤੇ Resistance. रेजिस्टेंस। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ I स्क्वायर into R plus R ਆ ਜਾਊਗਾ। यस सर। R ਤੇ R ਦੋਨੋਂ ਗਿਵਨ ਆ 7, ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਆ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਆ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਪਾਰਟ ਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਬੈਟਰੀ ਇਨ 15 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਚ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਹੈਨਾ, ਆ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ PT ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ PL ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ ਹੋਈ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਪਲਾਈ ਚੋਂ ਲਾਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ PT ਮਾਈਨਸ PL ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮ ਚ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। क्या न्यूमेरिकल क्लियर 18th? Yes, sir. यस Yes, चलो इस तो बाद 19th हैगा, करना शुरू। uh, 19th ਦਾ ਸਰਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
ਚਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ numerical ਚੋਂ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਟ ਚ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਹੈਗੀ 10 ਓਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ SHR ਓਮ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀਟਰ ਕੋਇਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਕੋਇਲ ਹੈਗੀ ਆ 1000 ਵਾਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ 10 ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਹੀਟਰ ਕੋਇਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਔਰ ਹੀਟਰ ਕੋਇਲ 1000 ਵਾਟ ਗਿਵਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਵੋਲਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ? Yes, sir. Yes, sir. sir. ਚਲ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਨੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਕਿਹਾ ਹੀਟਰ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਟੂ ਆਪਰੇਟ with a power of 1000 watt in a 100 volt line, यानी 1000 watt ਦੇ ਹੀਟਰ ਨੂੰ 100 volt ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਨਾ? it is connected to ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ two resistor, ਠੀਕ ਹੈ, of 10 ohm and R ohm, ਦੋ resistance ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ 10 ohm ਤੇ ਇੱਕ R ohm। if a heater is now operating with a power of, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੀਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਪਾਵਰ ਆਫ 62.5 ਵਾਟ। ਉਹ 1000 ਵਾਟ ਦਾ ਹੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧਾ 100 ਵੋਲਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੀਟਰ ਨੂੰ 100 ਵੋਲਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ 62.5 ਵਾਟ ਆ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਤੇ ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ 62.5 ਵਾਟ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ R ਕਿੰਨੇ ਓਮ ਦੀ ਲਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਓਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੀਟਰ ਮੇਰਾ 62.5 ਵਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ? ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੀਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪਾਵਰ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੁੱਤ, ਕਿ 1000 ਵਾਟ ਦਾ ਹੀਟਰ 100 ਵੋਲਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀਟਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਉਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 1000 ਵਾਟ ਦੇ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਵੋਲਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ 100 ਦੇ 100 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬਲਬ ਇਸ ਹੀਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੀਟਰ ਦੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Yes, sir. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਇਸ ਸਰਕਟ ਚ ਆ ਕੇ 62.5 ਵਾਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਈਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਚੁੱਕੀ ਆ। R ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ 62.5 P ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ ਇਹਦਾ P ਤੇ R ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ? ਵੋਲਟੇਜ। ਵੋਲਟੇਜ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਲੱਭ ਗਈ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਉਨੀ ਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊ। Yes, sir. ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ V ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਮੇਰੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਗਈ, ਟੋਟਲ 100 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਸ 10 ਓਮ ਵਾਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚ ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਲਟੇਜ ਲੱਭ ਚੁੱਕੀ ਆ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੋਲਟ ਹੋਊਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ। Yes, sir. Yes, sir. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ V ਆ ਗਿਆ, R ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ I ਆ ਜਾਓ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਇਹਦਾ I ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਇਹਦਾ I ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹੀਟਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆ ਚੁੱਕੀ, V ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ P ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਤਾ 62.5 ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ I ਆ ਜਾਓ। Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ I ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੀਟਰ ਤੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਇਹਦਾ I ਨਿਕਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੀਟਰ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੀਟਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਭ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੇ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਭ ਗਿਆ। Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ, R ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ SH V ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ I ਤੇ V ਦੋਨੋਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ। Yes, sir. Yes, sir. ਰਿਸਪੌਂਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਛਿਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SH ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਓ, R ਡੈਸ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ V²/P ਆ ਗਈ, P1 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਤੇ V ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਵੋਲਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 10 ਓਮ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ 3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 10 ਓਮ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਹੀਟਰ ਕੋਇਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 10 ਓਮ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ SH ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੀਏ, ਤੇ V² ਦੀ ਵੈਲਿਊ P2 R ਡੈਸ਼ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਿਆਣਿਓ, Yes, sir. ਆ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਨੂੰ V1 ਲਿਖ ਲਓ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ V2 ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ V2 ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ 62.5 ਆ, ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ V2² ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। V2² ਮੇਰਾ 625 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ V2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਵੋਲਟ ਆ ਗਿਆ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ 25 ਵੋਲਟ ਆ। 100 ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਟੋਟਲ ਆ, 25 ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ, 75 ਵੋਲਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। Yes, sir. Yes, sir. Therefore voltage across 10 ohm, ठीक है, ਉਹਨੂੰ V3 ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ, ਉਹ 100 - 25 ਕਰਕੇ 75 ਵੋਲਟ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ SH ਇਹਦਾ V ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, R ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। Yes, sir. ਨਾਓ ਇਥੋਂ I ਲਿਖ ਦੋ, ਤੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ V ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ R ਵੀ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ I = V/R। ਇਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ। Yes. ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ। ਆਲਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਆਇਆ I ਐਂਪੀਅਰ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਹੀਟਰ ਚ I1 ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਚ I2 ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ I1 ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ SH ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹੀਟਰ ਚਲਾਵਾਂ, ਤੇ P = VI ਤੇ I = P/V। P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀਟਰ ਵਾਸਤੇ 62.5 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 25 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SH ਇਸ ਹੀਟਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਓ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. therefore ਆਪਾਂ ਜੇ I2 ਲਿਖਣਾ, ਤੇ I2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I - I1 ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ I2 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ I - I1, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਲਾ ਦੋ I ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ 25 ਆ ਓਵਰ R। ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I - I1 ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜੂ ਕਿੰਨੀ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜੈਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅੰਸ਼ ਸਹਿਗਲ, ਅਰਸ਼ ਨੂਰ, ਗੁਰਜੀਵਨ, ਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ? Yes, sir. Sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ, Yes, sir. ਜਸਦੀਪ, Yes, sir. ਜਗਤਾਰ, Yes, sir. Yes, sir. ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। 20th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੀਏ ਖਤਮ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਜਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਅ ਹਾਊਸ ਆਫ 220 ਵੋਲਟ ਲਾਈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਆਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਵਾਟ ਦਾ ਹੀਟਰ ਆ, ਇੱਕ 40 ਵਾਟ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਆ। ਤਿੰਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਗਿਵਨ ਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਡਰਾwn ਬਾय ਹੀਟਰ, ਕਰੰਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਫॉर ਦਿਸ ਲਾਈਨ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ 220 ਵੋਲਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਲਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪਾਵਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਗਿਵਨ ਆ। 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਲਬ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, ਉਹਦਾ R1 ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ 1000 ਵਾਟ ਦਾ ਹੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ P ਤੇ V ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਲ ਆਈ, R1 R2 R3, ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਗਏ। Yes, sir. ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਕਰੰਟ ਡਰਾwn ਬਾय ਦਾ ਹੀਟਰ, ਹੀਟਰ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸਰਕਟ 'ਚ ਲਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ। ਸੋਚਿਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਇੰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋ ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਲੋ ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਫਿਊਜ਼ ਫॉर ਦਿਸ ਲਾਈਨ। ਕਰੰਟ ਫਿਊਜ਼ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਫਿਊਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੇਨ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਅਟੈਚ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਰਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਦਾ ਫਿਊਜ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਟ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ Yes, ਲੱਗਦਾ sir. ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ 20th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚੇ? ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਏ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਯੈਸ ਸਰ। 21st ਤੇ 22nd ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. ਓਕੇ ਬੇਟਾ।